तो आटला वाक्य है 5 श्लोकों ने समझाया કેવી રીતે આ ઉપાધિમાં પ્રવેશ કરીને પુરાણ એકાદશી દ્વારમ પ્રાપ્ય ઇન્દ્રો દેવરાવણ आसादान आत्मवासापन तत्र तीन प्रकार है। क्या प्रकार है? एकादश द्वार में पूरी द्वार में प्राप्त करने अयम देवराज अदेवता इंद्र के परमात्मा आत्मवासापन बोला निवास माटे 3 प्रासादान चकार है। 3 प्रासाद अर्थात 3 महलों रचना गई। चक्षुशीलम चक्षु प्रथम महल से प्रथम निवास स्थान से परम चित्ते चित्तमण ने नियम प्रासाद अर्थात या मनी रचना करी जीवन बुनियाद में तो हृदय कौमार ने अप्रिय आवाज रचना करी પછી 3 प्रकार स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ 3 है स्वप्न ज्ञान। यदा भाष्यात्मोगातम कर्मादत्तेन अनादिमायास्मिन् काले द्विधा प्रजायते। अनादिमायમાં સુગલાકાર અને બધી અવસ્થાઓ સ્વપ્ન સમાન। પછી આખી જાગૃત અવસ્થાનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું કે દક્ષિણમાં નેત્રમાં રહીને અને દક્ષિણ પુરુષ वाम स्त्री अवतार इंद्र इंद्राणी आ बने वर्णन केवी रीते आ बाह्य जगतना विषयों से अनुभव करे। मतलब अनेक प्रकारना ए अभिप्रायों के अनेक प्रकारना धर्म से
या तो हम जनक में जननी भागवता जन्मी हमारा विकास है, हमारी माँ है, हमारे वगैरह अब अनेक प्रकार का बाह्य भोग उपाधि अहम भावना कारण ममकार में हमारे घर से, हमारी भूमि से, हमारी धन संपत्ति है, अशब्द स्पर्श रूप वगैरह वाला विषय है, असुख साधन से, अदुख साधन से, इनका सुख जन्म्यो अदुख जन्म्यो अवसरो અત્યારે છે આ બનશે આ પ્રકારે અનેક પ્રકારના બાહ્ય ઉપભોગ અને વિવિધ પ્રકારના અભ્યાસ વાહન પુરુષુ સ્ત્રીશુ નપુંસકશુ મનુષ્યશુ પશુશુ ગ્રાહ્યશુ સ્વેદશુ વગેરે अतर बहुलाभे धर्मान आत्मनिर्भर उस श्रीनगर में बड़ी भाषा देना अनेक धर्म में खुदा माने एवं शुद्ध एकता करें वही करें चारों मंदिर है इन्हें सकाता निकलता निर्माण खुदा ही माने से कारण उसमें इत्यादि उसमें ही प्रकृति होते विषम उन कारणों से होते रहे वो दोनों भी वो स्पष्ट प्रकटता है कि इंद्रियाना धर्मों खुदा प्रत्याव करेगा एकम देह समान सत्य तत्परम नाभिमन्य एक देह आश्रय में एक देह में अभिमान करते हैं इस सिवा वस्तु दुखमति के माने तत्परम पहुंचने के अभिमान करते हैं आदेश सिवा कई अन्य प्रकार का अभिमान करा है अमेरिका दोषो मान्य वो आटलो छू अन्य नहीं आओ देखो बिगड़ नहीं ना भी एकादशान एक बहु नथी हुए नथी आरते उपाद अहंभाव कारण में आवकारणों भेदभाव से होते अन्य हम शब्द बोधाभ्याम एकात्माभ्याम सर्वगा वास्तव में अहम शब्द अहम बोध अहम शब्द सर्वात्मा के प्रकार करेगा तो अहम शब्द सर्वात्मा बड़ा होगी अहम शब्द प्रयोग के कारण मन में जे प्रकार की वृत्ति जन्म જોઈએ એ પ્રકાર જ્ઞાન કે બોધ જન્મ જોઈએ હું સર્વાત્મા પ્રકાર બોધ જન્મ જોઈએ अन्य એના કરતા પોતાને કેમ માને છે ભિન્ન આત્મ આત્મબોધે રહિતા પરિવર્તને આત્મજ્ઞાન રહિત આ જીવાત્મા અહમના વાસ્તવિક અર્થ તો અહમ શબ્દનો નિર્મળ પ્રયોગ થવો જોઈએ અને એનો જે અર્થ થવો જોઈએ કરતા પોતાને નિજ માની કરતા પોતાને સર્વાત્મા બ્રહ્મ બને એની માને પછી આ રીતે આત્મની ઉપાધિ આધાર પર ધ્યાન પ્રયોગ ભેદ દર્શન ઉપાધિનો આત્માનો અભ્યાસ કરવાના કારણે હું આટલો જ છું અને નથી હું એ નથી એ હું નથી આ પ્રકારનો ભેદભાવ થયો છે તો બાહ્ય ભેદભાવ એને કારણે પછી બહારના અંદર પણ એ પાસે ભેદભાવ પિત્રાદિકમ ઇદમ નહીં ચેત આ પિતા મારા છે એ સિવાય નહીં हमारी माता हमारा पिता तेरा नहीं इधर सर्वस्व लोकस्य आ बधाए माटे आ मात्र मारू છે આ બીજાનું નહીં આ બીજાનું છે મારું નહીં આ બધાએ નથી બગીચો હોય નદી કિનારે બધા માટે શાયન પ્રસરી આ પ્રકારે માનવી વિદ્યાનો સર્વો આ મનુષ્ય જાગૃત અવસ્થામાં કહેવાનું જાગૃત અવસ્થામાં આ પ્રકારના ધર્મ સર્વે કરતા આ પ્રકારના સ્વપ્ન અકારણ પઠિત શોકમ હર સંવાદ વગેરે કરે કારણ વગેરે ક્યારેક એકદમ શોક જન્મે ક્યારેક શોક મગ્ન થઈ જાય ક્યારેક વળી હર્ષના આવેગમાં આવી જાય चित्त विवाद से पुराण धर्मों आत्मनियम भूखंकर से प्राण धर्म से आत्मा कामादिका मनोधर्म मत्वाद कोई काम क्रोध मुन्ना धर्म से आत्मा भगवान ने अनेक संकल्प बनाए वास्तव में क्यों असंग निर्गुण
આનંદાત્મા જ્ઞાન દેવાત્મા સંગ નિર્ગુણ છે, अनंत है, आनंदात्मा है, चैतन्य स्वरूप ये होता है सुखी दुखी कामी क्रोधी मान में अनेक से दुखी થાય છે, अनेक संकल्प થાય છે. હવે શાસ્ત્રમાં બાર આગળ છે એક ક્ષણ ચિંતનમાં શ્રોતી भूत भूत विजातम यत नाम विधान पूर्वाणो विधम दुःखम सुखम वा प्रतिपद्यते यद भूत भोग विजातम भूतानि आकाशादीनि भौतिकानि स्थावरादीनि आ पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि पृथ्वी पंचमहाभूत भौतिक आ पंचमहाभूतना संयोगमांगी सर्जाયેલા બધા પદાર્થ જળ અને ચેતન તત્ર નાના વિધાન જેમ કુર્વાણ આ બધા નાના વિધાન इदम समीचीनम इदम असमीचीनम तो जगतना पदार्थ पंचमहाभूत से पंचमहाभूत सर्जाયેલા पदार्थ इनों पर अनेक प्रकार अनेक प्रकार अभिप्राय इदम समीचीनम क्या अनुकूल सारू इदम असमीचीनम अनुकूल नहीं प्रतिकूल नहीं खराब से बराबर नहीं आ बरोबर છે આ બરોબર નથી આ પ્રકારનો અભિપ્રાય બહારના પદાર્થ વિશે ધરાવે અમુક વિવસ્થા મને જે અનુકૂળ હોય બીજા અનુકૂળ ના હોય અને મને પ્રતિકૂળ હોય બીજા પ્રતિકૂળ ના હોય અત્યારમાં અનુકૂળ છે કાલે અનુકૂળ ના પડે અત્યારે પ્રતિકૂળ છે કાલે અનુકૂળ બની જાય અને બસ જે પ્રકારની માનસિક દશા પોતાની હોય એ પ્રમાણે એ જગતના પદાર્થો પર આપણો અભ્યાસ કરે આ બરોબર છે આ બરોબર નથી ઉપકારક છે અપકારક છે અનુકૂળ છે પ્રતિકૂળ इति आकारां ध्येयं कुर्वाण वेदं सुखं दुःखं वा प्रतिपद्यते आ प्रकारने ध्येयता आ प्रकारना ख्याल सेवीने पोते જુદા પ્રકારનો સુખ અને દુઃખનો અનુભવ કરે પોતે જ કે આ સારું છે અને પછી સુખનો અનુભવ કરે પછી આ ખરાબ છે દુઃખનો અનુભવ સુખ દુઃખ કોઈ પદાર્થ નથી આવતો પરંતુ પદાર્થ વિશેના પોતાના કારણો છે તો પદાર્થ વિશે મારો ખ્યાલ હોય કે આ સુખનું સાધન છે તો એના દ્વારા સુખ મળે દુઃખનું સાધન છે દુઃખ મળે तो केवा नाटक जागृत अवस्था में जाने करूँ आ भक्त व्यवहार के अध्यास माने अध्यारोप नहीं करना आत्मा वास्तविक समझाने कारण म्हणजे आत्मा विजन आत्मा कारण केवा બધા પ્રકાર क्या પોતાના વિશે પોતાના વિશે અને જગતના પદાર્થો વિશે અનેક પ્રકારના ખ્યાલ છે અમુક એક સાચું वास्तवમાં સર્વમ ખલુ બ્રહ્મ આ સર્વ બ્રહ્મ છે એવું જાણતો તો સાચું છે આ બ્રહ્માસ્મિ હું બ્રહ્મ છું સર્વના આત્મા છું હું તો પોતાને જાણતો તો સાચું એ સિવાય બધું જ જાણ એટલે એમ કરવાથી સુખમ દુઃખમ વા પ્રતિપદ્યતે સુખમ દુઃખમ વા પ્રતિપદ્યતે આવી મુખ્યેન એવ પદ્ધતિ પ્રાપ્નોતિ संसारेव हजी आ दुनिया में सुखी दुखी था संसार में अनुभव करे तो टीकाकार है वेद दर्शन मुख्य फलम तो जन्म मृत्यु प्रवाह એવું નથી કે માત્ર આ સંસાર પૂરતું કે આ જીવન પૂરતું મર્યાદા જેવું નથી આ જીવન કાળ મુક્તિ કાળ वेद दर्शन मुख्य फलम तो जन्म मृत्यु प्रवाह
मृत्यु मृत्यु आपनोति यह नाम पश्यति जे आ जगत में जिन्हें बोला विद्वान एक मृत्यु मांगी बिना मृत्यु में मुख्य मांगे आ भेद दर्शन ईश्वर ने પોતાના વિદ્વાનો જગતને પોતાના વિદ્વાનો હું સાધક છું સાધક દેહ મારા ભિન્ન છે આ પ્રકારનું ભેદ દર્શન થઈ મૃત્યુ મૃત્યુ ગચ્છતિ એક મૃત્યુ માંગી બીજા મૃત્યુમાં तो अज्ञान के कारण भेदभाव है ये भेदभाव के कारण आज जन्म मृत्यु चक्र से मुख्य करे मुख्य बात तो जયારે કોઈ એક જન્મમાં હોય ત્યારે પણ સતત આ સુખ દુઃખના ચક્રમાં ફસાય ચાર રીતે વ્યાપારાં વિવિધં શેષાં कोई बात हो द्वयात्मना इंद्रिया आ बे प्रकार इंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो कर्मेन्द्रियो बे प्रकार इंद्रियो ना भिन्न भिन्न व्यापार इंद्रिय भिन्न भिन्न प्रवृत्ति से होता नहीं द्वयात्मना ज्ञान कर्म साधन द्विधानां व्यापारां भूतानां भौतिकानां च बढ़िया पंचमा भूत नमजना पदार्थ व्यापार ने पण स्वार्थ नहीं बनती है इन्हें પોતાના व्यापार એટલે કે આંખો જોતી હોય હું જોતો હોય કાન સાંભળતા હોય હું સાંભળું પગ ચાલતો હોય હું ચાલું હાથ કામ કરતા હોય હું કામ કરું આ રીતે જ્ઞાને વાણી બોલતી હોય હું બોલું મન વિચારતું હોય હું વિચારું એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયોની બધી પ્રવૃત્તિ છે કે વ્યાપાર છે અને પોતાના માટે ભૂતાનાં ભૌતિકાનાં આ પંચમા ભૂત અને ભૌતિક પદાર્થના વ્યાપારને પણ કોઈ રીતે પોતાના માટે એમાં અહંકાર તો ભાવ ઇન્દ્રિયોનો અહંકાર હોવાના કારણે જ્યારે વાણી બોલે ત્યારે હું બોલું છું એ પ્રકારનો સાધન ત્યારે આ પંચ એક घर बनाकर मारू घर बनू ये प्रकार है क्या कभी कही रहे क्या के बनी रही है मारू करी क्या के पूरी रही है मारू चुके हो तो पण आ भूत भौतिक जगत में रही रही है ना मारू आ प्रकार अभिमान के वो अनेक प्रकार अभिमान अनेक प्रकार ब्रह्म आ जीवात्मा को विस्तार की अमला ब्रह्म क्या जीवाना आटला विस्तार एक ग्रंथकार ने बरोबर घेरा એટલે એને પૂરું કરવાનું છે એ દરેક દરેક વિષયને એક વિસ્તારની સરાવ કરે એ ત્રણ સ્વપ્ન સુંદર 35 શ્લોક વિવેક ચૂડામણી ચડી ગયો વિવેક ચૂડામણી અંદર પણ એક વિચારને ઘણો વિસ્તાર ઘણો એથી પણ લાભ વિસ્તાર એટલા માટે સ્વામીની ભાષા કહીએ તો ગ્લોસિંગ ઓવર घनी बार हमने टूर में बताया आपने कब समझी कब समझा होता नहीं एकाय माने कि आ समझो आ पण छे आ पण खरू आपण લઈ જવાનો આપણે આ ના બોલી દે બધો સામાન લઈ જઈએ એટલે બધો એટલે આય સામાન આય કરો આવું ન બતાવો તો બધા અવસર 5 વસ્તુ લઈ જાય જો જ્યારે ટ્રેન કરે બધું લઈ લે બધું લઈ તમે આ લેવાનું છત્રી લેવાની फरार लेवानो आ वाटर लाइट लेवानी आ लेवानी બધું કેમ એ ના કેમ તો બધું લઈ જાય એટલે ઘણી વાર આપણે માની લઈએ કે સમજતા હોય તો બધું સમજી ગયો અને આમ મોટું મોટું સમજી પણ ગયા સિદ્ધાંતમાં સમજી ગયા પણ ખરેખર વ્યવહાર ન સમજ્યા એકાનો સિદ્ધાંત છે એને વ્યવહાર આ સિદ્ધાંત વ્યવહારમાં કેવી રીતે વ્યક્ત થાય છે
जरा विस्तार બધા સ્તરે સમજાય. દેહના સ્તરે, ઇન્દ્રિયના સ્તરે, મનના સ્તરે, હુંના સ્તરે, મારાના સ્તરે, જળના સ્તરે, ચેતનના સ્તરે, આ બધા સ્તરે કયા કયા પ્રકારના ખ્યાલો માણસ ધરાવતો હોય આ બધું તારે ખબર હોય કેટલું લચે ને કેટલું બધું છે. હવે ભ્રમ શબ્દ બિલકુલ હૃદય ગ્રંથિ કેટલી બધી અંદર ફેલાયેલી છે. ભ્રમ કેટલા ફેલાયેલા કેવા પ્રવર્તમાન અને કેવું આપણા સમગ્ર જીવનું સંચાલન કરે એ આ બધું આપણે વિચાર કરીને તેમ આ વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ થઈ જાય. एवं जागृत ज्ञानानाम् अभ्यासस्य व्याख्येषु तत्र स्वप्नवत् प्रयोग उपनिषदाः तस्य त्रयः स्वप्नाः आ जीवात्मात्र स्वप्न एम करने ऐतरेय उपनिषदમાં જાગૃત અવસ્થાને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે. એટલા જ માટે જાગૃત અવસ્થામાં વ્યવહાર થાય છે એ બંધ વ્યવહાર અધ્યાત્મ જન્મથી નિર્વિકાર એવं જાગૃત જ્ઞાનના અભ્યાસ આમ જાગૃતમાં જે પ્રકારના ખ્યાલ પોતાને વિશે અન્ય સ્થળ વિશે થવામાં આવે છે એ બધા ખ્યાલ અભ્યાસ કરતા અધ્યારો એ પોતાના અને જગતના સ્વરૂપને સમજાવવાના કારણે જન્મેલા ખોટા ખ્યાલ બધા કેવી જીવાત્મા પોતાના વિશે સરળ ખોટા ખ્યાલ કરે અને જગત વિશે પણ ખોટા ખ્યાલ કરે. અનેક વાર કરે આ ખ્યાલમાંથી આપણો બધા વિચારો અને બધો વ્યવહાર કરે એમાંથી શુદ્ધ દુઃખ બધી જન્મ એટલે આ ખ્યાલમાં પરિવર્તન આવે તો જીવનમાં પરિવર્તન. પણ જે કઈ જીવન જીવાયેલું છે બધું આ ખ્યાલમાં આધારિત છે. આ બધા ખ્યાલો અજ્ઞાન એ બતાવો હોય તો વ્યાખ્યા જે શુદ્ધના વાક્યની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી રહી છે તસ્ય આવસરા ત્રય સ્વપ્ન સ્વપ્ન પ્રયોગ આ શુદ્ધિના વાક્યમાં ત્રય સ્વપ્ન આ જીવાત્મા ત્રણ સ્વપ્ન જે પ્રકારે એની જાગૃત અવસ્થા માટે પણ જે સ્વપ્ન શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો એ યુક્તિસંગત એ વાત ત્રણ શ્લોકો બતાવે તથા 198 શ્લોકમાં તતો જાગરણ સ્વપ્ન अनन्तस्यात्मनो नित्यं ततः सच्चिदानन्दरूपिण अनन्तस्यात्मनः जागरणं स्वप्नं तो ततः जागृत ज्ञान अभ्यास व्याप्यत्वा કારણ કે જાગૃત અવસ્થામાં જે ખ્યાલો સ્વમાં આવી રહ્યા છે બધા અભ્યાસ વ્યાપેલો છે. એવા ખ્યાલો અભ્યાસમાંથી બનેલા છે હોવાનું કારણ નિત્યમ સદા સચ્ચિદાનંદ રૂપેણ અનંતસ્યાત્મા જાગરણ તો સ્વપ્ન નહીં અને માટે આ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા હમ સદા હંમેશા સ્વપ્ન ક્યારેય જાગવાનું ત્યારે આત્મજ્ઞાનમાં જાગૃત થાય ત્યારે જાગૃત કહેવાય બાકી તો સ્વપ્નમાં અનંતસ્ય સચ્ચિદાનંદ રૂપેણ આત્મના નિત્યમ જાગરણ તत् નિત્યમ સ્વપ્ન. તો કે જે જેની જાગૃતમાં વાસ્તવમાં એ હંમેશા સ્વપ્ન જ શા માટે સ્વપ્ન લક્ષણ યોગ સ્વપ્ન અવસ્થાના લક્ષણો છે એ લક્ષણો જાગૃતમાં લાગુ પડે છે માટે આ જાગૃત પણ સ્વપ્ન છે. સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન અવસ્થાનું લક્ષણ છે સ્વપ્નમાં એ પ્રબોધ અભાવ શરીર મિથ્યાવસ્તુ દર્શનની સ્વપ્ન લક્ષણ.
स्वप्न कोने कहेवाय? प्रबोध अभावे सती। तो जागृत में अभाव, प्रबोध अभाव हो जागृत, जागृत में अभाव है तो जागृत ना हो। मिथ्या वस्तु दर्शन जागृत न हो और मिथ्या वस्तु दर्शन करता हो ये वाला स्वप्न के अभिलाषी। आप यार स्वप्न अनुभव करता जागता नहीं होता तो जुदा हो जाग्या रस्या लोग मिथ्या कशो देखा नहीं मिथ्यात्मा लक्षण पण टूंकमां स्वप्न स्वप्न गजा આવ્યો આ સ્વપ્નવાળા હાથી ઘોડાઓ દેખાતું મિથ્યા છે એ જાગીરામાં જાણી એટલે સ્વપ્ન વિશેમાં આપણને સ્વપ્ન વિશેની સ્પષ્ટતા છે પ્રબોધ અભાવ સદગુણ ત્યારે મને ખબર નથી ત્યારે જાગતો ના અને ત્યારે જે કે અનુભવ કરતો હતો બધું મિથ્યા હતું આ રીતે આ સ્વપ્નનું લક્ષણ છે तो 12वां धर्म बताते हैं सुसुप्त अभिज्ञान निवारणाय विशेष धर्म मिथ्यावस्तु दर्शन दर्शन कर्म मिथ्यावस्तु दर्शन स्वप्न लक्षण એવું છે ને પ્રબોધ અભાવ નથી હું જાગતો ન હોઉં એટલું જ કેમ તો સુસુપ્તિનો લાભ હોય તો પ્રબોધ અભાવ સ્વપ્ન લક્ષણ અંદાજ प्रबोध भाव स्वप्न जागतो नहीं करे स्वप्न जो कहिए तो सुसुप्ति पर लागू पड़े देखो मिथ्या वस्तु दर्शन जागतो पण नहीं અને મિથ્યા વસ્તુ દર્શન પણ કરું છું મેરો જાગતો નથી તો સ્વપ્ન लागू પડે તો જાગતો નથી અને મિથ્યા વસ્તુ દર્શન યાદ કરતો હોય ત્યારે અવસ્થા છે તો ક્યારે આહાર્યમાં આગાત ઇતિહાસ સતી सत्य अंधभाव है तो प्रबोध अभाव है सभी मात्र मिथ्या वस्तु दर्शन स्वप्न करें खाली मिथ्या वस्तु दर्शन करूं ये तो वही मानस कदाच नाटक में करो त्यारे पण જોઈએ ઘણીવાર માણસ નાટક જોતો હોય ત્યારે પણ મિથ્યા વસ્તુ દર્શન કરો એ સ્વપ્ન નથી કારણ કે એ તો ઓળખી લીધેલો વેશ अंदर प्रबोध जागतो है त्यारे मिथ्या वस्तु दर्शन नहीं प्रबोध अभाव सती ये उभी गयो छे અને મિથ્યા વસ્તુ દર્શન ત્યારે છે એ અવસ્થાને સ્વપ્ન तत् अत्रापि वर्तते ये वस्तु जागृत अवस्थाમાં પણ वर्तते नहीं કેમ અત્યારે પ્રબોધ અભાવ સતી જાગૃતમાં પણ જાગૃતમાં અભાવ છે आत्मबोध अभाव जागृत अवस्था आत्मज्ञान अभाव हूँ जागृत नहीं टूंक में हूँ वास्तविकता में जागृत नहीं पारमार्थिक अवस्था में जागृत नहीं जिस समय से मिथ्यात्वात वही आ जे जोवा रह्यो छे तो मिथ्या नहीं ए रीते आ स्वप्न लक्षण जागृत ने पण लागू એટલા માટે આમાં તો જે જાગૃત કહેવાનું વાસ્તવમાં સ્વપ્ન છે એટલે સુંદર આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે પછીના શ્લોકમાં 199 શ્લોકમાં यो यथा वर्तते लोके तत्त्वं न पश्यति विपरीतमयाविष्टः सशयानविधीतः जो भी व्यवहार को आपका उद्देश्य हो गया तो जागे तो तो जागृत का धर्म है यो ऐसा वर्तते लोग यह कश्चित यथा वर्तते सकलेन्द्रिया साम्य संपन्नो भी वर्तमान से आम जोतो मन आंखी जोतो मन छतांय पण वर्तते लोग सतेज तत्व न शक्ति जीवे काल तोय ना जोतो आके जोतो आंखों क्षेत्र हो गए लोग
ટૂંકમાં આ પ્રકારે ઉદ્દેશ કર્યું. આમ કાન છે પણ સાંભળતો નથી. એટલે કેટલું થાય છે આપણે કહેતા હોય નહીં પણ એવી દુનિયામાં એટલે સાંભળવાની સામગ્રી પાસે છે અને છતાંય સાંભળતો ના પત્રિકા બેઠો છું જેવી ભાષા જેવો માણસ જેવો વ્યવહાર કયા શબ્દનો પ્રયોગ થાય હું અંદર દાદા આવું થાય છે કે સકળેન્દ્રિય સામગ્રી સંબંધો ટૂંકમાં એ અનુભવ કરવા માટેની સામગ્રી પાસે હોય જેની સૈવ તત્વ વસ્તુ યાદ નમસ્યવી આ ચારતા પણ વસ્તુના યાથાર્થને ના જોયું તો શું જોયું ના આવે શું કર્યું કરીને આ લઈ આવે એટલે જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ તો શું વસ્તુ જાણવા માટે સમજવા માટેની સામગ્રી બરોબર હોય છતાં પણ માણસ ના સમજે તો આ માણસ ઉભે છે સ્વપ્ન માણસો કહેતા હોય એટલે આ તો પેલું આપણે પારિભાષિક વ્યાખ્યા કરીએ પ્રબોધ અભાવ સદે મિથ્યા દર્શન સ્વપ્ન મિથ્યા દર્શન સ્વપ્ન તો મિથ્યા દર્શન જે વસ્તુ જે હોય એને ન જોઈએ ન હોય જોઈએ જાગ્રતમાં પણ જો યથા વર્તતે લોકે સદૈવ તત્વ ન કરશે આમ વર્તે એ કે છતાં પણ એ તત્વ નથી લોકો આમ વર્તે પણ વસ્તુ જોઈએ સાંભળતા વર્તે પણ સાંભળે વિપરીત આવશ્ય સશ્રાણ અને હોય તો ઊંડું જોઈએ તો આપણે ક્યાં ઊંધે તો સ્વપ્નમાં જ્ઞાન સ્વપ્ન અને આપણે પણ એને સ્વપ્ન કહેતા હોય જ્યાં અજ્ઞાન હોય વિપરીત જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન તથા વિપરીત દર્શન સ્વપ્ન લક્ષણ ટૂંકમાં આપણું આવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ સ્વપ્નનો પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ જ્યારે માણસ ઊંઘે સ્વપ્નમાં જાણે ઊંઘે સમજ પડે કે નહીં દેખાય કે નહીં વગેરે જયારે કહીએ ત્યારે એવું કે મિથ્યા દર્શન છે એક નંબર બીજું હોય આ રીતે મિથ્યા દર્શન જયારે બધે જાગતો નથી આપણે કહીએ એટલે જાગવાની સામગ્રી જુદા પડે ઊંઘે છે ત્યારે કહીએ નતો કે જાગવાની સામગ્રી જુદા પડે એનું ઊંઘે છે આપણે ક્યારે કહીએ એ સામગ્રી જોવું જોઈએ ન થતો હોય તો આપણે હવે આપણા વ્યવહારની અંદર પણ માણસ ઊંઘે છે હું તો આખો ઊંઘતો જ આપણી સામે બધું બની રહ્યું હોય ને આપણે ખબર જ ના પડે એવું બને નહીં અને આપણે ભ્રમમાં જ હોય પછી ભ્રમ ભાગે ત્યારે ઊંઘતો ઊંઘતો જ આપણે કહીએ ખબર જ ના પડે બે બધા ભાગીદારો આ બીજો સ્વામિનારાયણ વિદેશ ગયો પાછો આવ્યો અને એની ઓફિસ ફેક્ટરીમાં ગયો તો પેલા પૈસા જ ના કરે શું થયું તમારો પાર્ટનર છો મળી ગયો એનો પાર્ટનર કેટલા વર્ષથી જાતની બધી પ્રેરિત કરી દીધા હતા ખબર જ ના એ દોડ કાઢ્યું જાત થાય બધા ધંધી બધા બધી જાત પકડે ખબર ના પડે એક આવે બીજાને પડી ગમે રહેવું ટૂંકમાં આવું થાય છે લોકો બીજા કથા કહે ત્યારે આપણે શું થાય છે પણ ઊંઘતો જ ખરેખર જાગું છું હું કરો ઊંઘતો એટલે વસ્તુને સમજવા માટેની સામગ્રી હોય આપણી સામે છતાં પણ આપણે ન જોતા હોય આપણે શું કહીએ આ પ્રકારે ઊંઘનું લક્ષણ તેવી રીતે એટલે મિથ્યા દર્શન જે છે ન જોવું વિના ઊંઘ કરીએ છીએ તો મિથ્યા આ જાગૃતમાં બધું મિથ્યા દેખાય છે બ્રહ્મ છે એક નહીં કહેવાય આત્માને અનાત્મા દેખાય અકર્તા એટલે કરતા દેખાય એટલે વિષયમાં અનંત આત્મા સચ્ચિદાનંદ રૂપી જે અનંત છે પોતાને અલ્પ માનતો હોય
જે સત સ્વરૂપ મર્ગ માનતો હોય, ચિત્ત સ્વરૂપ જ્ઞાન માનતો હોય, આનંદ સ્વરૂપ દુઃખી માનવું શું કહેવાય? સામે સામે છે. આત્મા તો સ્વપ્રકાશ છે અને જાણી સામે મન છે. એવું છે કે ત્યાં છુપાઈ ગયો આત્મા અને ન જાણતો બરાબર સ્વપ્રકાશ સ્વતઃ પ્રગટ છે. ધૂળાનામ પશ્યંતી પશ્યંતી જ્ઞાન દર્શન. શંકર ભગવાન કહે કે આજે સ્પષ્ટ છે, એને પણ બહારના વિષયોમાં આકૃષ્ટ થવાના જોઈ શકતા નથી. આ રીતે મિથ્યા દર્શનનું લક્ષણ જાગૃતમાં લાવવું માટે ટેકનિકલી પારિભાષિક રીતે કહીએ તો જાગૃત પણ સ્વરૂપ છે. બધી વાત કશે બસમાં સ્વરૂપમાં આનંદાત્મા પિતા ये प्रकार होवाना कारण विपरीत ज्ञान आविष्कृतवाद તે જીવાત્મા પણ સર્વ રીતે વિપરીત જ્ઞાનથી જ આવિષ્ટ રહે. બધું જ જ્ઞાન વિપરીત, બધું જ જ્ઞાન ખોટું. જ્ઞાનનો સ્વના જ્ઞાન તો હોય આપણી ચૈતન્ય સ્વભાવ છે અને જાણવું બુદ્ધિનો સ્વરમાં હંમેશા કશું બધું જ્ઞાન ખ્યાલ તો હોય રાખવા છે. પણ આપણા વિષયમાં દરેક ખ્યાલ મિથ્યા છે, વિપરીત ખ્યાલ છે. વિપરીત જ્ઞાન આવિષ્કૃતવાદ ટૂંકમાં મારા વિષયના બધા ખ્યાલો મિથ્યા છે, જગત વિષયના ખ્યાલો મિથ્યા છે. આમ સતત હું જાગતો કહેવાતો હોવા છતાં પણ હંમેશા વિપરીત જ્ઞાન જ માયા રહેલું છે. अतः जागरण स्वप्न चले जी जागरण के आनंदात्मक आनंद स्वरूप से वो परमात्मा हमेशा विपरीत ज्ञान धरावता है. शयान सूतो से સ્વપ્નાવસ્થામાં તો બધી ઇન્દ્રિયો આપણે સંકેત લેતા હોઈએ છીએ. તો તમે જેને સ્વપ્ન કહો છો એ જાગૃત અવસ્થામાં બધી ઇન્દ્રિયો સંકેત લેવાની હોતી નથી, ત્યારે સ્વપ્ન કેમ કહેવાય? તેથી કરણાના ઉપરમાં એટલો ભેદ કે જેને આપણે સ્વપ્ન કહીએ સ્વપ્ન પ્રચલિત એમાં આ કર્મેન્દ્રિયો જ્ઞાનેન્દ્રિયોને આપણે સંકેત લેતા હોઈએ. સ્વપ્નરૂપી સ્વપ્નમાં કારણ ઇન્દ્રિયોને સંકેલવામાં આવે છે, જાગૃત રૂપી સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોને સંકેલવામાં આવતી નથી. એટલો ભેદ કરો, એટલો ભેદ કરો. ઇન્દ્રિયા ઉપરમાં ઇન્દ્રિયો પર સાધન તો જાગૃતને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેવાના સમાનતા કારણ તો કહેવાતા જાગૃતમાં અને સ્વપ્નમાં આટલો ભેદ કરો કે સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેવામાં આવે છે, જે જાગૃતમાં નહીં. એ દ્રષ્ટિએ જાગૃત સ્વપ્ન સમાન નથી, પરંતુ સ્વપ્નમાં મિથ્યા દર્શન છે અને જાગૃતમાં મિથ્યા દર્શન છે. એ રીતે આ સ્વપ્નને જાગૃત સમાન. ટૂંકમાં સ્વપ્નને જાગૃત સમાનતા કઈ રીતે જાણવું જોઈએ? બધી સમાનતા તો આપણે સ્વપ્ન કહેતા એવી બધી સમાનતાઓ તો આપણે ગ્રંથની જરૂર ના પડે. પણ સમાનતા ક્યાં છે? મિથ્યા દર્શન એ જાતનું દર્શન છે. અગ્રહણ અન્યથા ગ્રહણ. માંડવ કે ઉપનિષદો અગ્રહણ અન્યથા ગ્રહણ. અગ્રહણના તત્વને ન જાણવું, અન્યથા ગ્રહણ તત્વ છે એને કરતા વિપરીત જાણવું સ્વપ્ન જાગૃત. એટલે માંડવ્ય ઉપનિષદની અંદર પણ આ સ્વપ્ન જાગૃત બંનેને એકમાં જ સમાવવામાં આવ્યા. અન્યથા ગ્રહણ તત્વ છે એને કરતા અન્ય જાણવું, બસ એ જાગૃત સ્વપ્નને લાગુ પડે છે. એ રીતે
જેને આપણે જાગૃત કરીએ છીએ એ સ્વપ્ન છે. किंतु विपरीत दर्शन लक्षण साधन आराय एवं भाव तो युक्तियों ने संकेत देवा धर्म में परंतु विपरीत दर्शन रूपी समानता समाट है जागृत स्वप्न क्या आज जागरण स्वप्न से एक स्वप्न हमें स्वप्नावस्था वर्णन कर एवं जागृवस्थान मिथ्यारूपान प्रपंच आ प्रकारे मिथ्यारूप जागृवस्था से विस्तार समझाए स्वप्नावस्थान प्रपंच स्वप्नावस्थान समझाए एवं जागरण इत्यादि नौ श्लोक स्वप्नावस्थान समझाए. तो कैसे 201 श्लोक एवं जागरणे इंद्राणी सहित श्रीमान मन प्रासादमाविशद एवं जागरणे स्वप्नान बहुविधान स्वप्नान दृष्ट्वा आ प्रकारे जागृत अवस्थाમાં अनेक प्रकारना स्वप्नों दर्शन करे आ सर्वव्यापक परमात्मा इंद्राणी सहित बुद्धि के इंद्राणी इंद्र विगुण परमात्मा बुद्धि के इंद्राणी सहित आ બધા શબ્દ પ્રયોગ આપણે ભગવાન પૂર્વ બ્રાહ્મણ આ શબ્દ પ્રયોગ છે મારે નહીં કરવાનો આ ગ્રંથકાર इंद्राणी होता है आ शब्दનો પ્રયોગ ત્યાં આગળ પૂર્વ બ્રાહ્મણ ત્યાં પ્રકારે શબ્દોનું વર્ણન એટલે વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ છે બધાને લઈને વિસ્તાર કરવામાં इंद्राणी सहित श्रीमान आ श्रीमान परमात्मा इंद्राणी साथे मन प्रासाद आ चक्षुरूपी प्रासाद के महल मान्य है आ मन रूपी महल से एमा प्रवेश करे स्वप्न पूरो करना मन प्रासादम उक्त लक्षण विधेयम ईश्वर इत्यादि में श्लोकों कि पहलू चक्षु बीजू मन त्रीजू हृदय तो आ बिया प्रकार बिना महल में बोले तत्र उक्त लक्षण इंद्रेन्द्राण्यो मन नटवन नाना रूपाणी दर्शाए इंद्र इंद्राणी साथे पोताना महल में रहेला अत्यारे ત્યાં નૃત્ય થયેલું છે आ मन अब मन जैसे इंद्र इंद्राणी समक्ष आ मन जैसे मन नाम अनेक प्रकार अभिनय करेलो છે अनेक प्रकार रूप देखाड़ेलो आ मन नाम नट है अभिनेता है अनेक प्रकार अभिनय करेलो છે अनेक रूप देखाड़ेलो છે इंद्र इंद्राणी ये बात कैसे दोस्तों ध्यान रखना अनंत भव संभूत वासना वासितम तत्कर्मानुसारेण स्वात्मानं दर्शय सदा अनंत भव संभूत वासनावासितम मन आ मन केवुं छे अनंत भव संभूत वासनावासितम अनंत भवेषु जन्मसु संभूता ज्ञानकर वासना तावी वासना संस्कृतम आ मन में अनेक प्रकार की वासनाओं संस्कार अनेक प्रकार के जन्म के संस्कार तो मन में अनेक प्रकार संस्कार पड़ेगा मन तो बड़ी कंप्यूटर मेमोरी જેવું છે કેટલા વખતની મેમરી એની પાસે સ્મૃતિ અનંત ભવેષુ જન્મ એટલે જન્મ અનંત જન્મ જ્ઞાન કરા વાસના હોય તો દરેક મનુષ્ય ઉપાધિ હોવાને કારણે આ જીવાત્મા કેટલા પ્રકારની ઉપાસનાઓ કરે
કેટલા પ્રકારના કર્મ કરે સારા ખરાબ. તો જે કર્મ એને કર્યા હોય, જે પ્રકારની ઉપાસનાઓ કરી હોય કે ધ્યાન કર્યું હોય કે ભાવના કરી હોય, આ બધા સંસ્કાર મન પર રહેલા હોય છે. હવે અસંખ્ય જે જન્મ છે એમાં જે ભાવના કરી હોય, જે કર્મ કર્યા હોય એ બધાના સંસ્કાર આ મનમાં અંકિત થયેલા. તાવી વાસમ સંસ્કૃતમ, એના વડે સંસ્કૃત થયું, એના વડે પ્રભાવિત થયું. તો એની અસર છે મન જે છે એ બધી વાસનાઓની અસર છે. તત્ત કર્માનુસારેણ, તો તત્ત કર્માનુસારેણ જેવી કર્મના સ્વાત્માન સદા દર્શય મને સ્વાત્માન સ્વકીયમ નાનાયમ રૂપમ તત્ત કર્માનુસારેણ દર્શય વર્તતે. ત્યાં સ્વપ્ન વસ્તુમાં મને છે એ કઈ દેખતા નથી. ભલે આપણને એમ કે આપણે અનેક વસ્તુ જોઈએ પણ સ્વપ્નમાં આપણે માત્ર મનને જ જોતા હોય. જાગ્રત અવસ્થામાં ભૌત ભૂત અને ભૌતિક જગતને જોઈએ એમ કહેવાય. સ્વપ્નમાં ભૂત ભૌતિક જગત નથી. કારણ કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો સંકેન્દ્રિય હોવાને કારણે ભૌતિક જગત સાથે સંપર્ક નથી. કર્મેન્દ્રિયો સંકેત માટે કોઈ વ્યવહાર નથી. તેથી માત્ર મન રહે છે. એ મન સમગ્ર સ્વપ્ન જગતની રચના કરીને ઇન્દ્રિય સમક્ષ અનેક પ્રકારનું નૃત્ય કરતું. તો જે સ્વપ્ન દેખાય છે એ સ્વપ્ન એ પ્રકારનું હોવા કારણ તત્ત કર્મ ભેદ તત્ત કર્માનુસારેણ. તો જે પ્રકારના કર્મના ફળ આપણને સ્વપ્ન જોવાનું હોય એ કર્મના ફળ આપણને સ્વપ્ન થશે. તો મન જે નૃત્ય કરતું હોય, મન સ્વપ્ન જગતના રૂપમાં પરિણત થતું, તો મનને એ પ્રકારનો આકાર દેવાનું કારણ તો કર્મ. તો જે પ્રકારના કર્મ ફળ ભોગવવાનું હોય એ ફળ ભોગવવા માટે, આપણા કર્મ ફળ ભોગવવા માટે જે પ્રકારનો અનુભવ જોઈએ એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ પ્રકારનું જગત રચવામાં આવે. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ અદભુત ત્યાં જાતનો રચવામાં આવે એ પ્રકાર અનુભવ થાય. તો સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ આપણે આપણા કર્મનો ઉભો કરતા હોય. તો જેવું કર્મ ભોગવવાનું હોય એ પ્રકારનો અનુભવ થાય. એ અનુભવ માટે જે પ્રકારનું જગત કે વ્યવસ્થા હોય એ બધું બંધસ્તું. તો રચના મન સામાન્ય ક્યાં લાવે? અનંત વાસના, અર્ધસંભૂત વાસના. તો આ મન બધું બની જાય તો વાસનાને કારણે મનને વિશેષ આકાર મળે. એવી રીતે આ બધા અલંકારો છે તો સુવર્ણ માટે રચાયા છે. સુવર્ણ ઉપાદાન કામ કરવું તો મન ઉપાદાન કામ કરવું. તો અલંકાર આકાર તરીકે નથી એ નક્કી થાય. પેલા સૂર્ય હોય તો સુવર્ણકાર જે છે એની ઈચ્છા એવી રીતે જે ઈચ્છાઓ કે વાસનાઓ મનમાં રહેલી છે વાસનાઓ મન નક્કી કરે કે કેવું દેખાશે અને શું દેખાય કર્મને નક્કી થાય એ નક્કી કરવાનું જોઈએ. કારણ છે ઉપાદાન કારણ છે એ બધી વાસનાઓ છે. આ રીતે જે કર્મ અનુભવવાનું હોય એ પ્રકારની વાસનાઓનો ઉદ્ભવ થાય. બધી વાસનાઓને ભરવી જે પ્રકારનો અનુભવ કરવાનો એ પ્રકારની વાસનાઓ જાગૃત થાય. એનાથી સ્વપ્ન જગત રચાય. આ મન સ્વયં સ્વપ્નના જગતના રૂપમાં રહીને ઇન્દ્રિય જીવાત્માને અનેક પ્રકારના ક્ષેત્ર આપે. જ્ઞાનાકારે વિષયાકારે પરિણામે વિશેષાયથી આવે. તો જગત સ્વપ્નના વિષયો પણ જે સુખ દુઃખ થાય પણ આમ જ્ઞાનાકારે વિષયાકારે સ્વપ્નનો વિષયો છે એ પણ મન છે, સ્વપ્ન અનુભવ છે એ પણ મન છે. તસ્વીરદારું છે નિર્માણ સામર્થ્ય વિશેષણ. આવું નિર્માણ કરવાની મનમાં સામાન્ય ક્યાં થયું કે અનેક જન્મોમાં એકત્રિત વાસનાઓના સંચયનામાં છે. તેથી જે કોઈ રચ્યા ન કેવલમ સ્વપ્નાવસ્થામાં સ્વાપદર્શન
હવે ધર્મચારી મોટો શ્લોક લગાવે. હવે આ સ્વપ્નની વાત કરે ને જો એક દિવસો કરે એમ ના માનવું કે માત્ર સ્વપ્ન અવસ્થામાં આપણે મનના ખેલ જોઈએ, જાગ્રત અવસ્થા મનના જ ખેલ જોઈએ. આપણે સ્વપ્નમાં મનના ખેલ જોયો નથી, જાગરણ એવું જ છે. એટલે છે ન કેવલમ સ્વપ્નવસ્થા માત્ર સ્વપ્ન અવસ્થામાં મન પોતાની જાતને દેખાયું નહીં, কিন্তু જાગૃત અવસ્થામાં મન ના દેખાય. એ દશે સદા હંમેશા તો જાગૃતમાં આપણે તો મનની જોઈએ. ઉક્ત મેઘાત્મા સાક્ષાત ભોજન મનાય અન્ય તો તદ્વારા આપણે જગતના વિષયો જોઈએ તો આ બરોબર છે. તો વિષયનો આકાર મન બહાર કરતા જોઈ શકીએ. આપણી વસ્તુ સામે પડેલી વસ્તુ પણ ન જોવાય, દેખાય નહીં કે મન એ પ્રકારની વૃત્તિ કે આકાર ધારતા છે. છેવટ તો આપણે આપણા મનની વૃત્તિનો જન્મ કરીએ. મનમાં જે વૃત્તિ છે ને એ બહારના બધા અનુરૂપ હોય તો વાસ્તવિક અનુભવ હોય, અનુરૂપ ના હોય તો આપણને શું ખબર પડે? ભ્રમ હોય તો મને ક્યાં સાફ છે, મન સાફ દેખાડે છે. એટલે બહારના પદાર્થો મન દ્વારા જોયું છે. એટલે અન્ય તો દ્વારા આવી તેથી જે આપણને અપરોક્ષ અનુભવ થયેલો મનનો જગતના પદાર્થો મન દ્વારા અનુભવ. प्रसिद्ध जागृत है स्वप्नावस्था है विशेषमान है. तो जागृत नाम की प्रसिद्ध अवस्था है स्वप्न की तो कई विशेषता है. शू जुआ पहुंचे बताए છે 203 ज्ञान कर्म इंद्रिय शून्य मानसं वासना चित्रम् विलोकयति कर्मजः. ज्ञान कर्मेन्द्रिय शून्य, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय रहित. स्वप्नमा देव देव सवासना आ परमात्मा के जीवात्मा ત્યારે જ્ઞાન કર્મેન્દ્રિયથી નહીં તો વાસના જાગૃત વાસના વિશિષ્ટ है. તો જાગૃતના અનુભવને કારણે વાસનાઓ છે, વાસનાઓ ધરાવનારો અને જ્ઞાન કર્મેન્દ્રિય વગરનો આત્મા. માનસમ વાસના ચિત્રમ વિલોકય કર્મકઃ. માનસમ મનઃ પ્રવૃત્તમ वासना चित्रम वासना कार्यम चित्रम अद्भुतम. तो मन की प्रयुक्त मन शू करे પોતાની વાસના કારણ અદ્ભુત क्या दृश्य रहतो હોય. તો હવે વાસના શરીરનો જીવાત્મા સ્વપ્નમાં જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય રહિત તો વાસના સહિતનો પોતાના કર્મને કારણે मन द्वारा उत्पन्न થયેલા अद्भुत दृष्टि. वासना चित्रम शब्द करो वासना कार्यम चित्र भेद करो. वासनाओं बड़े उत्पन्न થયેલા चित्र એટલે વિચિત્ર અદ્ભુત એ પદાર્થ છે. પૂજ બ્રાહ્મણે પદનોત્તમ નાટ્યમ પશ્યતે. पूज ब्राह्मण पद एक तरह है तरह सूक्ष्मता अनुभव ब्राह्मण कि अपने आहार लीए स्थूल भाग से तो त्याग मध्यम भाग सूक्ष्म भाग एना आ माणस वगैरह स्थूल अत्यंत सूक्ष्म भाग सूक्ष्मतर भाग है एना आगे स्वप्न इंद्र इंद्रा एना फराक तेजस में फराक जागृत में फराक है स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म कर देते तेजस में फराक नाट्यम पश्यते. आम मन वड़े उधेलो मन वड़े चालो विविध प्रकार अद्भुत नाटक जैसे जीवात्मा स्वप्न कर्मगत स्वप्न भोग कर्म विशिष्ट है.
તો સ્વપ્નના અનુભવ કરવા માટે જે પ્રકારનો કર્મ છે એ કર્મને વિશિષ્ટ થયેલો આ જીવાત્મા મન વડે થયેલા અદભુત સ્વપ્ન જગતના અનુભવ કરે. એ ટીકાકાર કહે છે આ સ્વપ્ન વિશે બે પ્રકારના મત છે વેદાંતમાં. અત્ર મતદ્વયં બૌદ્ધ્યં मन एव स्वप्ने विषय प्रज्ञानाकारण परिणमते. एक मतलब है कि स्वप्न में मन जैसे विषयों और ज्ञान बनेगा. एक मतलब द्वितीय आज जन्मे अस्वारस्य मक्तुम शब्द है पर ग्रंथकार टीकाकार की व्याख्या वो बनते नहीं. ये व्याख्या परंतु ये व्याख्या प्रकार अज्ञानम तत्कालाकारेण परिणमते. ये अभिप्राय के स्वप्न है अज्ञान ने एक वास्तुमा स्वप्न जगत रूप में प्रकट. एक मतलब है कि मन से ये स्वप्न पदार्थ में ज्ञान बन गया. ये मतलब है कि नहीं ज्ञान में मनो कारण से यह स्वप्न पदार्थ हो और ज्ञान बन गया. पर मनोनिष्ठ वासना मनुष्य अज्ञान से स्वप्न जो रचने से ये रचना आधार से मन में रहेगी वासना. तो मन में रहेगी वासना अनुसरण है अज्ञान आ स्वप्न जगत ना पदार्थो और ज्ञान बनी जाए से तावत मनस उपयोग है. बस मन में आटो उपयोग है कि मन वासनाओं से वासनाओं प्रमाणे अज्ञान आत्मा तो भाग रहेगी. आत्मा मात्र प्रकाश अभाग ठीक है. कर्तृत्व भौतिकोपाधि बुद्धि इंद्राणी कार्य करण से कर्तृत्व भौतिक से एक करण करता अनुभव साधन मनस्तु नटत्व लक्ष्य मन कैसे नट से आ बुद्धि से ज्ञान થાય છે અને આત્મા જે છે એ બધાને અવભાષક છે, બધાનો પ્રકાશ છે. આ બધું બધાની ચોપડીમાં વિસ્તારથી સમજાવવાનું. तो ज्ञान कर्मेन्द्रिय शुद्धत देव देव पदेन च सैव समष्टि रूपेण निर्वह विष्णुवतै सैति सूचितम्. तो ये देव છે એ સમષ્ટિ રૂપમાં નિર્ભર કહેવાય છે, વિષ્ણુ રૂપમાં કહેવાય છે, સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્મા એની નિર્ભર રહે છે. તો બીજી બાત સમજવા ગયો તો ઉત્તમ બિંદુ કાર્ય રહી पक्ष से मन स्वप्न रचना करे तो ज्ञान स्वप्न रचना करे जो करो सारो पक्ष कर अविद्या सर्वत्र अर्थाभ्यास ज्ञानावास उपादन प्रत्युत्वात् जो उत्तर है. अविद्या पक्ष है जो रहता है. अविद्या सर्वत्र अर्थाभ्यास ज्ञानाभ्यास उपादान જે પ્રકારના અભ્યાસ હતો અભ્યાસ સંખ્યા વિભાગ કરવામાં આવે છે. એટલે આ સ્ફટિક છે એ સ્ફટિકને લાલ માનવો એક પ્રકારનો અભ્યાસ છે. રજ્જુને સર્વ માનવો એક વસ્તુને બીજી માનવી રજ્જુ છે સર્વ માનવો એક પ્રકારનો અભ્યાસ. જ્યારે આ સ્ફટિકને સ્ફટિક જ જાણવી પણ દંત રહી છે ને આપણે રૂગી માનવી અને અર્થાભ્યાસ તો પોતાને જ્ઞાન અભ્યાસ કરો આ પ્રકારનો અભ્યાસ છે. સુપાદે નિરુપાદે જ્ઞાન વગેરે તો જ્ઞાનના નિરુપાદે જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યો, સુપાદે કહેવામાં આવ્યો. જ્યાં જેને વ્યાખ્યામાં બધા પ્રકારના જ્ઞાન છે બધા વડે અજ્ઞાન કરવામાં આવે. આ બધા અજ્ઞાનમાંથી ઉકેલા આવે. એટલે અજ્ઞાન ઉપાદાન અભ્યાસ ઉપાદાન આ દરેકનો અભ્યાસ રહેલો છે તો જ ભણશે. मनोगत वासना नियुक्तत्वेन च क्वचित मन परिणाम को अपेक्षा. हाँ એવું કરો તો એને દોરામાં સાગર કેમ દેખાવે? બીજે જાગરને માં દેખાય, બીજાને જીવ એટલે પેલા બધી વાસના પ્રમાણે એક માણસ સાપ સામે આવ્યો અને સાપ દેખાય. હવે શું દેખાય છે આપણે મન પર આધાર છડી દઈએ ભૂત
पिक्चर चित्र જોઈને આવે સિનેમા ચલાવવાનો ભૂત ઘણી વાર કોઈમાં આગળ કરાવવાને 10 રૂપિયાની વાતો થાય સાફ આપની વાતો નથી એટલે ઘરમાં ગરીબ કામ ભરાય હવે આ મુદ્દા એટલે સાફ દેખાય એટલે શું થયું કે કદાચ મનમાં વાસનાને કારણે સાફ દેખાય ને પણ એવા અભ્યાસ કરાયો અજ્ઞાન કરાયો માટે સર્વત્ર અજ્ઞાન રૂપાના સમારે અજ્ઞાનમાંથી આ સ્વપ્ન રચાય છે એવી પ્રાર્થના સારો છે એ પછી નીકળી સજી સ્વપ્ન ભૂતવા એટલે ત્યારે તો ત્યારે કે સજી સ્વપ્ન ભૂતવા આ બુદ્ધિમાં અહંભાવ ભરાને સ્વપ્ન જે છે જુદા બુદ્ધિના સ્વપ્ન રચે છે એવું કહેવામાં આવે છે એ તો માત્ર મનક પરિણામ તો ઉપદેશાત વાસનાને કારણે મન પ્રકારનો ઉઠાય પણ છતાં મૂળ કારણ તો યાદ નથી વાળું જ્ઞાન છે પછી આગળ કહે તો જાગૃત સ્વપ્ન વિષયમાં ભેદ છે ને જુદા પણ બનાવે એક ભેદ કે સ્વપ્નમાં આ જીવાત્મા જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિય રહી હોય છે અને માત્ર મન વડે જરૂર જ્ઞાન વૃત્તિ રહે છે એનો અનુભવ બીજો તફાવત શું એ આગળ 205માં સ્વપ્ન जागृत मानव ने हाथी में हाथी देगा रोज ये देखा है मोटर का नहीं जाके देखा हाथी आगे देखा रोज देखा स्वप्नों का नियम तद आत्मनि तथा दृश्य પોતાના વિશે પોતાની જીવનની હૃદય વિશે નિયત નહીં અવશ્ય નહીં કશો નિયમ નથી જુનાગ બદલાય જે દેખાય તે બદલાય કરે અને જુનાગ બદલાય જાગૃત માનવું છે દેખાય તે રોજ દેખાય રોજ અને જૂના પણ નહીં જ્યારે સ્વપ્ન અંદર જે દેખાય છે એટલા ક્યાં બદલાય ગયા અને જૂના બદલાય નિયત નહીં અવશ્ય તત્ર દૃશ્યો બન્યા પામી દરરોજ સંખ્યા એ હાથી જોયેલો સ્વપ્ન અંદર એ આપણે ક્ષણ વૃક્ષ રહીએ જોવા જાગૃત ના બને हाथी तो बाढ़ में जुआ करो भैया तो हाथी को आनंद आ रहा है तो हाथी अपने जगह रस्ता देखा गया तो आनंद आ जाएगा जुआ करो क्यों हाथी बदलाए देखो बोलो देगा ये स्वप्न में हाथी जोर बोलो पड़ेगा मुख्य भाई अरे यदि तुमका अब तो मानसिकता जहाँ पे स्वप्न बलात्कार आते एकदम क्षणिक जागृत बलात्कार आते स्थायी नित्य दिवस स्थायी स्वप्न बलात्कार के अंदर क्षणिक है जो दृश्य नष्ट स्वभाव जो जुदा नष्ट है जो जुदा होता है तत्व दृश्य गए है पाप में डायरेक्ट टाइम देखा कि हाथी जरूर बहुत क्षण अंदर वृक्ष बन गया है क्या कहते हैं सत्य स्वप्नावस्थायां नियतं घटो घटेव न घटेव स्व नियमः न कि घड़ो देखा है અને વસ્ત્ર નહીં દેખા એ તો રોજ આ વસ્ત્ર દેખા આ ઘડો ના મળી ગયા આ ઘડો દેખા એ કપડો ના મળી ગયા તો સ્વપ્નમાં ઘડો જશે અને કપડો તો વસ્તુ નહીં હોય નિયમ નથી સ્વરૂપ નિયમ નથી વસ્તુ એક વાર જુદી જ દેખાય આખી વાર વૃક્ષ દેખાય ઘડો વસ્ત્ર દેખાય સિંહો મને હોય ત્યારે દેશ નિયમના આપણે સિંહ માત્ર રમવા દેખાય જાહેર વસ્તુ છે આપણે સિંહ ત્યાં ગીરમાં જવું તો સિંહ જોવાનું સિંહ ઇમેજ કે સિંહ એના સ્થાને જવાય નહીં થોડા કાર્ય જવું છે પાણી લઈ ગયા
वहां जो है अभी चित्र तो बाहर देश कि चित्तवाद जगह है नहीं है तो नहीं है वो तो रात जगह है कारण ज्ञान है वो बनाना वो है देख नहीं तो मोर है सूरज में वो अंदर जगह है नो स्थल सूर्य दर्शन दिले व्याख्यान कान तो सूर्य जगह देखा है और तारा ना देखा तारा रात देखा है योजना देखा है हम समझना पड़ेगा बुद्धेव घटा इत्यादि विरक्त नियम अगर माटी में बने ये कैसा ना बने रोज दूध में ना बने दूध में ना बने माटी में बने तो नियम निरक्त तो निरक्त कारण देव नियम एक आदमी ने विश्व विधान बनाने जागरण में बता नियम स्वप्न अवबोध नियम अकल कि जागरण में ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों सात द्वारा अपने शुद्ध चक्र व्यवहार करेंगे स्वप्न में तदुपरांत जागृत व्यवहार नियम हमारे स्वरूपना देशना कामना निमित्तना योग नियमों स्वप्न अभी बताओ स्वात्मनि दृश्य पूर्ववर्ती है वो जुदा नहीं है देखा नहीं आवाज न पश्चिम किंतु अन्य निर्णय कहता है वहाँ कोई नियम एक पदार्थ है एक खड़े थे एक कार्य नियम होता है जन्म भाग में तब दृश्य नहीं होगा तो दूसरा नियम नहीं ये कहो कि भाई ये हमारा हाथी लिखा हो एक क्षण अंदर वृक्ष बनेगा तब तक दृश्य हो गए जरूर स्वप्न अब हाथी लिखा हो एक तब क्षण वृक्ष बनेगा हाथी हाथी है वो दृश्य दृश्य है वो स्वरूप बनेगा पची दूसरे बात में स्वरूप तस्य पर्वतस्वापि पर्वतस्य त्वतिक्षणम् एवं दृष्टा त्वतिविप्रः शूद्रो भवति तत्क्षणात् तस्य पर्वतस्वापि पर्वत है तरुष है क्या वृक्ष हाँ हाथी को झाड़ दिया झाड़ों पर्वत दिया पर्वत को झाड़ दिया कई ठिकान जागृत में नियम से स्वप्नों कोई प्रभाव ठिकान होते आप जानना आपने अनिल करो निष्ठा करना है मुंह धुना करना है तो दस द्वार करके देख रहा है क्या तुम ब्रह्म हो ये मेरी कोई शूद्र बनेगा शूद्रो भय क्षणा एक क्षण शूद्र बनेगा दूध होना पर इतना वाला आपने वो विवाह देगा एक जमा नाम मोटा देंगे मोटा दिया देंगे क्या करना रहेंगे लेकिन लिखा है कि ईमान नहीं बनाया करें जिस गुना है वो पर
ત્યારે બ્રાહ્મણ જ્યાં જ્યાં રૂજાઓનું ઉચ્ચારણ કરવા ત્યારે શુદ્ધ તમે ભીમમાં ત્યારે પશુઓના આક્રમણ પછી દેવ ત્યારે દેવ બની જાય મહારાજ પછી ક્ષણા ત્યારે મહારાજા બની જાય સિંહાસન પર બની જાય દેશ કાળમાં માત્ર કશી વિદ્યતે આ સ્વપ્નમાં દેશનો કામ કોઈ પ્રકારનો નિયમ છે यो जुलामा तारा अंतिका ने कोण હું પુત્ર ચાર પેઢી નો ચાર બે મિનિટ का चार पेड़ नो हमारा उसी के तरीका कह रहा है क्या मानियो कोई धर्म क्या का देश नो काम नो निमित्त नो स्वरूप नो नियमांतर या वो नियम के करावे अच्छे देश नियम भाव से એના સ્વરૂપ નિયમ નથી દ્વારા આ સ્પષ્ટ કર્યા છે હવે માંડવી ઉપરની ચર્ચા કાયદા માનવીના વિગતે સ્વરૂપે પશ્યતે સમહોનિ નિરુચા કથવા સત્ત દીપામિતામ तो शास्त्र में આપણે જ્યારે સ્વપ્નનો કરવા ત્યારે સૂક્ષ્મ નાડીમાં હોય વાત કરતા પણ સૂક્ષ્મ એ નાડીમાં આ જીવાત્મા હોય ત્યાં સ્વપ્ન ન હોય નાડીના જોડે એકદમ સૂક્ષ્મ જગ્યા વિચિત્ર પશ્ચિમ એશિયા મોગલમાં મહાસાગર રહે એટલી સૂક્ષ્મ જગ્યા રહીને એ મહાસાગર દર્શન કરે મેરુ દર્શન अथवा सप्त द्वीपाणि राम सुंदराम या सात द्वीपाणि सुंदर दर्शन करे मेरु दर्शन करे कि महासागर मोटी बड़ी वस्तु है वो दर्शन करे क्या रहे थे एकदम सूक्ष्म नाड़ी स्वप्नानाम नाड़ीनाम सूक्ष्मनाम दर्शन तो स्वप्न में दिखाया है स्वप्न भंग करना नाड़ी से उन्होंने तत्रैव बहुध्यानी विकल्पेन पश्यते ત્યારે હમણાં સમુદ્ર છે એ મેરુ છે એ પૃથ્વી તથા કોણ દેશની કુટુંબમાં આ દેશનો સ્થળનો નિયમ ક્યાં રહ્યો તો દેશ એટલે વિજ્ઞાન નિયમ ક્યાં રહ્યો ત્યાં પૂરી જગ્યા નથી અવકાશ નથી અંશિતા વૃત્તિ તો ઘણી બાબતોમાં માનવું કે કાર્યક્રમના કાર્ય કરવામાં अंदर स्थानानुभाव समुद्र कलोत्सव तो भाई महात्मा का स्वप्न मिथ्या है अंदर स्थानानुभाव खरेखर तो आपने स्वप्न धीरे जगत हमारे बाहर खरेखर अंदर है जिस जगह अंदर से बाहर कर देखा है समुद्र एक अत्यंत सूक्ष्म स्थल अपना महान पदार्थ विचार देखा है अदे कारण नक्की स्वप्न यदि वैशिष्ट्य प्रकरण उत्तम पर्वतारो के अंतरे उपलब्धे स्वप्न तो अंदर पूरी मान्यता दिया स्वप्न भय मनुष्य तो इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों करने इंद्रियों बाहर जाएंगे मन में बाहर हो तो इंद्रियों बाहर की बात है ये तो है मन में बाहर जाने की संभावना तो अभी सूक्ष्म माने रहेगा मन अब आप महान और विशाल पदार्थ देखो और उसकी दिखा अंतर से एक अंदर जो है बाहर बैठा है वे वस्तु अंतर से पर्वतावस्थात्म रहती अंदर आप पर्वत हो गए रहते हैं इन अवकाश हमारे जन अवकाश में एकदम संग्राम में अलग बना यदि विशाल हमेशा क्या कहना चाहिए आप पदार्थ मिथ्या है अंदर से बाहर बन जाने से आपकी सांख्य विज्ञान आपकी बुद्धि स्वप्न पदार्थ तत्र हम करो स्वात्म भाव सत्य भवन्ति स्वप्न पदार्थो सत्य वास्तविक
દેશ નિર્વાહ પ્રાણી દ્વારા થવા માટે જે જગ્યા છે એ નથી ક્યાં રજત ભૂમિકા વિદ્યા રજત ખરેખર નથી રજત દેખાય છે નદીના સ્વપ્ન દેખાય છે એટલે નથી દેખાતું નથી કાળનું નિયમ નથી બોલાવે 208 શ્લોકમાં કહે છે રાત્રો શરણે પશ્યે વાસરં સવિવાકરં વૈશ્યમારતે વર્ષે ચંદ્રાકૌનાવિમક્ષે અનેનૈવ શરીરેણ સંકલ્પાत् કુરુતે રથં રાત્રૌ શયને પશ્યેત વાસરં સવિવાકરં શયને શય્યાયામ સ્થિતઃ પોતાની પથારીમાં ઊંઘી અંધાર રાત્રે રાત છે ઊંઘીમાં પોતાને શય્યા શું જોવાય સવિવાકરં વાસરં પશ્યેત સૂર્ય સહિત દિવસ ઊંઘે છે રાત્રે સૂર્યનું સ્વપ્નમાં સૂર્ય સહિત દિવસ એટલે કામ નહીં કરે तो निमित्त नहीं वशिष्ठ भारते वर्षे चंद्रागो नाथ पक्षे आगे वर्षे खंडे स्थितः सन अनेन वर्षेण चंद्रागो नारी पुरुषो पक्षे खूब स्वप्न पहले तो मानस सूर्य कही जाए हनुमान नहीं है शक्य રીતે સ્વપ્નમાં હનુમાન જે બની એટલે નાના છોકરાઓ રામ रामायण की सीरीज जो जाते आवे तो आ गया जय श्री राम जय लंके राम दलाल ने रावण इन मान के मां ऊपर तो बात में ऊपर तो क्यों ऊपर कोई भगवान धरती पर तो आवे नहीं शक्य लेके स्वतः हनुमान मुनि हो અને કાળ સમય લઈ ભક્ષી રહ્યો અને તો સૂર્ય ભક્ષણ કરી નાખે છે ક્યાં ભારત વર્ષમાં છે सूर्य ज्ञान में आत्मा मोह है અને સૂર્યનું ભક્ષણ કરી નાખે એટલે કે છે વશિષ્ઠ ભારને વર્ષે ચંદ્રાગો નાથ ભક્ષણે ત્યારે રાહુ બની જાય ચંદ્રનું ભક્ષણ કરી નાખે હનુમાન મુનિ સૂર્યનું ભક્ષણ કરી નાખે છે માણસ ના એટલે નરક ના એટલે ના એટલે ના વિદ્રુ શબ્દની પ્રથમાંત ના भारते वर्षे खंडे स्थितः सन् अनेनैव शरीरेण चंद्रागो नारी पुरुषो भक्षे से भारतवर्षમાં આજ્ઞા છે જે તત્વનો આશ્રયથી સૂર્ય ચંદ્રનું ભક્ષણ કરે ભક્ષણ નિમિત્ત મનુષ્ય શરીરની તરફ ભક્ષણ ક્યારે ખાઈ ક્યારે જાય નજીવા જાય મોહી નજીક તો જોઈએ નાના છોકરા આખી મોહ તો મોહ લઈ જાય છોકરા જાય છે એટલે એને આખી રકાયું ક્યાં તો રકાયું ભગવાનને પહોંચ્યા ને દીવા પડે પણ ભક્ષણ ક્યારે કરી શકે એકદમ સંકીર્ણ આપણે નજીક પડે અને શેનું ભક્ષણ કરી શકે આપણા મોહ કરતા નાનું હોય મોહ કરતા મોટી વસ્તુ મોહ મૂકી નાખે મને નજીક હરિયાળામાં ખાઈ શકીએ અને મોહ કરતા નાની એ મોહ મૂકી આ તો એક કેમ નથી આ બેઠો છે ભારતવર્ષમાં सूर्यचंद्र क्या है नजीक पहुंचो तो खाई અને આખો નાનો મોહ આટલો સૂર્યચંદ્ર ખાઈ રહ્યા છે દેવતા છે કે જીવન પણ નહીં પછી બીજું લાગ અને શરીરને સંકલ્પાત કુરુદેવન આ શરીરમાં રહે ને આ શરીરમાં રહે કેમ કહેવા માંગુ રતસ સાધન दक्षता स्वास्थ्यादि तो धन भेटे नहीं पहले क्या गया होने की बात पर अगर दूसरी रचना करना तो सुधार જોઈએ કે પછી જે બધા સાધનો ઉજાગર જોઈએ દાખલો જોઈએ એટલે દક્ષતા સ્વાસ્થ્યાદि સુધાર જોઈએ દાખલો જોઈએ વાસ્તવિક કરાવવા અને કુહાડેના હંગોલે ગુજરાતીના સાધનો ઉજાગર જોઈએ આ કશું નહીં પડે રખી જતા
संकल्पात् पूर्वम न तत्र था रसयोगा न पंथान रस बनती बुराई करने कछु नहीं अमर की बुराई संकल्प भी स्वप्न आ रहे आ रहे जागृतमान અને સ્વપ્નમાં એ જાગૃતમાં કારણે સ્વપ્ન પદાર્થ સંકલ્પ નહીં સ્વપ્ન આવે તમારે કોણ નિયમ ઉપર કોઈ પ્રકારનો નિયમ એ સ્વપ્નમાં એ રીતે જાગૃત સ્વપ્નમાં બે તફાવત હતા એક તફાવત એ કે જાગૃતમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો જાગૃતમાં થાય છે સ્વપ્નમાં બીજું એ કે જાગૃતમાં દેશના કામના નિમિત્તના સ્વરૂપના નિયમો છે રૂપ નિયમો અસલે મુસલમાનો સ્વપ્ન अस्य श्रुतिगत स्वप्न व्यवस्था मिथ्यात्व दर्शयते तो ऐसे लोग फ्रेश स्वप्न तो जागृत स्वप्न को स्वप्न के तो स्वप्न એટલે મિથ્યા દર્શન એ વાત કરે બરાબર છે મુસલમાનો સ્વપ્ન અદોના સેવિના માયા अतः माया बिना उससे कठिन कारण न लगे यदि स्वप्नमा जीव अनुभव है कि माया ज्ञान सिवाय जीव कारण आवश्यक है कारण देश पर नहीं काल पर नहीं जीव पर नहीं वस्तु पर नहीं देश में नहीं काम में नहीं वस्तु में कैसा नियम है ये क्या होती है कि स्वप्न पदार्थ होता अज्ञान के माया के विचार है बीज कोई ऐसे पदार्थ होने रचना संघर्ष का नहीं माया पदार्थ माया के ज्ञान के विचार है स्वप्नो माया से एक स्वप्न माया से मिथ्या से तथ्य से वेदवादी वेदांत ज्ञाता कैसे गए स्वप्न माया से माइंड से कैसे वेदवादी स्वप्न अवस्था प्रतिपादक स्वीकार पर वृद्धि उपनिषद में स्वप्नों बहुत प्रतिपादन करा मान तो श्रुति में स्वप्नों के प्रतिपादन जरूर है इन्हों तात्पर्य समझने की क्षमता घराना विद्वान होते ये लोग क्या करता है सूत्रकार ब्रह्म सूत्रकार पावरायण मुनि कैसे है तथा सूत्रम माया मात्र कार्य अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् माया तो स्वप्न सृष्टि शुद्ध निवृत्त माया मात्र सूत्रकार कैसे क्या स्वप्न जगत पर ये मात्र में शुद्धि का मदद दिखाते रहते मात्र मानवी अज्ञान में उतर कार्य अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् तो कार देश कालादि संपत्ति अबाध रूप परमाणु वस्तु धर्म है अनव्यक्त रूपत्वात् अव्यक्ति शून्य रूपत्वात् तुम्हारा ज्ञान योग्य देश योग्य काल योग्य वस्तु यानी अव्यक्त काल है तो कोई बड़ा यथा योग्य कि देश काल वस्तु में अव्यक्त अव्यक्त इनकी हर एक स्वप्न माया मात्र नत्वत्र परमार्थ गंधोपी टीकाकार मात्र माया है आ स्वप्नमा वास्तविकता नहीं पारमार्थ गंधमा नहीं मात्र माया माया मात्र आ स्वप्नमा कोई प्रकार नहीं सकते गंधमा नहीं संपूर्ण मिथ्या देश कालाधीन कार्य अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् कार्य पूरा पूर्ण देश काल वस्तु नियम होंगे नियम होगा नियम व्यक्ति એટલે आता प्रतिभा पारिमार्थिक स्वप्न जामानिक ये स्वप्न पारिमार्थिक से जामानिक आंतरस्य तरह स्वप्न निद्रा स्वप्न है जागृत में निवार ये स्वप्न